وأنت مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسلام شيخنا اللهم يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأهلاكنا في أهلاكهم بنية الله يسقي مرضانا ويعافي مبتلانا ويكثر من حمل أرزاقنا ويتم أعمالنا بحسن الخاتمة وإلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الجنة ونعيمها أشد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلوا عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب وسع بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن المساجد يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مجرم
يا ربي لا رجعنا يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زينا نبيا السلام عليك أسفار أزكيا السلام عليك زينا نبيا السلام عليك السلام عليك السلام عليك النبي يا حبيبي السلام عليك يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك يا طبيبي السلام عليك والشفاعي في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زينا الأنبياء السلام عليك أطهر الأنبياء السلام عليك زينا الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهجر قدري يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم مسيرا اشفع لنا يا خيرنا أنت
saja yang kasihan isbalana ya irana isbalana lana ya habibana isbalana lana ya habibana laka syafa'at ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'at wajal matalabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'at wajal matalabi ya Nabi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim in qila zurtum bima wajadtum ya akramal khalqi ma naqulu in qila zurtum bima wajadtum ya akramal khalqi ma naqulu qulu rajana bikulli khairin wastama'arufat huwa al-qusulu qulu rajana bikulli khairin wastama'arufat huwa al-qusulu Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim la yazinata wujudi مطلوب أسري ولا وجودي مولاك يأتينا وجودي مطلوب أسري ولا وجودي ولا ترددت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترددت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن طغوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وليتوكل رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك على علي فتجاوز ربا باستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ونزلت الملائكة تهليلا وتنزيلا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولو تجروا ترعا من فضل وفضله إلى نهاية تمام أمره فلما استجد القلب بإذن ربه القال ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا عابدا كأنه البدر في تمامه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ضياء بوجود المصطفى ولآله الكون أنسون وسرور قد تجلت يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فقربه يا مساجي أرجاه يمني واستريع بجمالي فقفي حسني تفاوت يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ومن البشرى بسبيل
مستمر ليس ينفع حيث أوتينا وطاعة جماعة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاليوم كل عبد مرحبا مرحبا يا مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 المساعدين مرحبا مرحبا اذهبنا بوجود مرحبا مرحبا المصطفى هادي محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد المساعدين مرحبا مرحبا يا رسول الله بك إن بك نسعد وبجاهي يا إلهي جل وبلغ كل مقصود يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلك كي نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي بجواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تنشأ أشرف الرسل محمد والسلام
Ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfirli junubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah wa Rusli Muhammad wassalamun mustamirun kullahini ya tajadad tola'an badru alaina min الوداع والزمان شكر علينا ما دعا إلا مرحبا يا مرحبا يا نور العين يا الله مرحبا جانا حسيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين رسول الله مرحبا جانا حسيني مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليه صلى الله على محمد آمين صلى الله عليه وسلم آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم آمين ربي فاجعل مستمعنا آمين غاية حسن ختامي آمين وقنا مقر سعنا من عطاياك جسمي آمين صلى الله على محمد آمين صلى الله عليه وسلم آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم آمين واكرم يا أرواح من
آمين بلقاء النبي آمين وابلغي المختار عنا بالصلاة والسلام آمين صلى الله على محمد آمين صلى الله عليه وسلم آمين صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه banyak aku بنياتي قبل والقلوب المأمون وإلى ربي سيد الرسول في القرب من وصول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كان الله وإياكم مما يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورحمته اللهم برحمة هذا النبي الكريم وآله الطاهرين أصحاب السابقين على من هذه القومين اجعلنا من خيار أمتي واشكرنا بزير حرمتي واسترنا غدا في زمرتي واستلم ألسنتنا في مدحه ونصرته وأهينا متمسكين بسنتي وطاعتي وأمتنا على حبه وجماعته اللهم دللنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول ما ينزلها ورحمنا يوم يسبح لولائك فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا أحدا إلا وسرت بماء توبتي ذنوبا وسترت برداء مغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في سنة مادية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تهرمه من ثواب هذه الساعات وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووافقنا لعمل صالح يبقى ثناء على ممر الدهور اللهم اجعل لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأهينا بطاعتك مسؤولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مهزولين واهتم لنا منك بخير أزمانين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين وجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا رسولنا الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربتنا هنيئة لا نجمع بعدها أبدا وانصرنا تحت لوائه غدا اللهم
واغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعات ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من يتقبل والإجابة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Insyaallah kelak kita bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi umatnya dan kita mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita adalah umat yang diridhokan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru kita kita lanjut kajian ini. Insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahami ilmu-ilmunya dan bisa mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني تتوب بذنب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق وناسور من كل قدر مقدور وحذر مهذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدونا من ساك أرشنا إلى قاء الجنة صنعته لا تنقتي
بأنف أنف أنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بأنف أنف أنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من المثل إلى الرأس لا سنة يجرى ولا جبل يقطع بأنف أنف أنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم إلى حضرات صاحب الكتاب الفصول العلمية شيخ الإمام عبد الله بن عمر الحداد ثم إلى حضرة شيخنا وسيدنا معلمنا مهذبنا مربينا مرشدين عبد الله بن محمد بن محمد إدريس صلى الله عليه وسلم جنيد الحافظ الحج شيخنا وسيدنا مربي روحنا المغفور له حج محمد سيد من فتن جاي بنجري لمشايخنا ومشايخنا وصلى حضرات حبيب زين بن إبراهيم اسمه حبيب زين مشاتي الحبيب عبد القادر الأسقاط الحبيب محمد الهدار الحبيب أحمد مشهور الحبيب من حبيب سيد محمد بن علي المالكي الحبيب محمد رزق من حبيب زين شيخ ونخصا للمرحوم ونفعنا بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوقنا ما ضاقت إنا وفرجها الله الحمد لله wa syukrulillah ala jami'i ni'amillah. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kitab Al-Fusulul Ilmiyah bagian yang kedua, Al-Faslu Tsani. Yang kemarin sudah bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua. Ibu masih ingat bagian yang pertama? Seminggu yang lalu, sepekan yang lalu, soal bagaimana menempatkan dunia ini biar barokah. Dimulai dari iman dan yakin, kemudian ikhlas, yang ketiga berpengaruh pada akhlak atau sikap, dan yang terakhir akan berpengaruh kepada perbuatan. Maka keempatnya jika dilatih, dijaga, itu akan mengundang keberkahan hidup. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita memandang dunia. Hari ini sekali lagi pembahasan kita adalah bagaimana cara kita memandang dunia. Pelan-pelan Ibu ya, dan jangan buru-buru menyimpulkan kalau belum ada kesimpulan. Ibu-ibu tuh suka pengen buru-buru nyimpulin. Belum ada kesimpulan, jangan segera atau jangan buru-buru disimpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inan qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin qala. Al-faslu tsani. Law ijtama'a an-nasu 'ala tahaqquqi bil haqa'iqi al-imaniyah wal aqliyah la aqbalu 'ala al-akhirati iqbalan sadiqan kulliyan wa la a'radu 'anid dunya i'radan taman wa lam yadkhulu fi syai'in min asbabiha inna 'inda ad-darurati biqadri ad-darurah. Seandainya manusia berkumpul dan status mereka sama-sama memiliki hakikat keimanan,
bahkan kebenaran akal. Maka apa yang terjadi pada mereka? Mereka akan menghadapi hidup dengan sepenuhnya mengingat akhirat, penuh dengan kejujuran, penuh dengan kesungguhan, dan mereka sepenuhnya akan berpaling dari dunia. Sekali lagi, kalau mereka imannya benar dan akalnya benar, mereka akan hidup sepenuhnya menghadap akhirat dan sepenuhnya meninggalkan dunia. Sepenuhnya menghadap akhirat, sepenuhnya meninggalkan dunia. Ingat Bu kalimat itu? Udah ingat? Kalau udah ingat saya terusin. Sebab ada kalimat yang penting nanti untuk dielaborasi. Kalimat ini menjadi kalimat pembuka yang penting sekali. Dan nyambung dengan kalimat berikutnya. Apa kalimat berikutnya? Kalimat berikutnya, seandainya pun dunia ini ingin diambil, maka tidak akan diambil kecuali hanya batas darurat. Nggak akan diambil kecuali batasannya adalah batasan darurat. Ibu tahu batasan darurat, Bu? Batasan darurat itu kalau digambarkan, kalau nggak perlu banget nggak diambil. Kalau hanya pengen, nggak diambil. Nanti baru diambil, kalau sudah betul-betul perlu baru diambil. Itu namanya darurat. Kondisi itu yang disebut kondisi darurat. Kalau ditanya kita, sekarang kita di kondisi mana? Bu? Beneran? Ibu-ibu ngambil dunia darurat. Kalau nggak perlu-perlu amat, nggak usah. Ibu perlu piring di rumah berapa sih? Alat apa yang diperlukan yang sudah sampai pada tingkat darurat? Nah, gitu kan? Hitungannya begitu. Kalau belum, maka nggak diambil. Ini kalau kondisi kita itu betul-betul ngambil akhirat dan betul-betul ninggalin dunia. Pertanyaannya, gambaran ini ada pada diri kita? Jawabannya enggak. Itu dulu Bu, jujur dulu lah. Bahwa kita tidak sedang berada pada gambaran yang sama. Oke. Sebab kita tidak sesuai dengan kesimpulannya, yaitu mengambil dunia ini sebatas darurat. Berapa banyak gantungan baju kita yang sedang kita kumpulkan, atau yang kita punya, atau yang ada di lemari kita, atau di gantungan baju kita, berapa banyak? Sepatu ada berapa? Sendal ada berapa? Jilbab yang matching sama baju ada berapa? Tas ada berapa, ibu-ibu? Berarti kita nggak sesuai dengan kesimpulannya. Dan kita jujur, kita sedang tidak berada pada gambaran ini. Tapi nanti kita dituntun berikutnya. Karena nggak bisa, Bu. Ngaji nggak dapat kesimpulannya, nggak bisa. Kita lanjut. Walakinna dzalika yad'u ila kharabid dunya wa 'adam istiqamati syai'in min umuriha. Kalau itu terjadi, barusan terjadi nih. Hati-hati Bu ya, dengernya hati-hati, jangan buru-buru disimpulin. Karena masih ada kalimat berikutnya. Kalau itu terjadi, ini kata Imam Al-Haddad, keadaan seperti ini akan membawa dunia kepada kerusakan. Lalu, jangan nyimpulin dulu. Jangan disimpulkan dulu. Karena masih panjang cerita. Dan urusan dunia itu tidak lagi berjalan sesuai dengan semestinya. Kalau ini terjadi, maka dunia ini akan rusak.
dan dunia tidak berjalan sesuai dengan apa yang harus berjalan di dalamnya. Oke, saya coba kemudian mengambil makna yang barusan kita bahas. Dunia ini berjalan, menurut Imam Al-Haddad, itu justru karena manusia, mayoritasnya, belum sepenuhnya berada pada posisi di mana dia betul-betul tenggelam di akhirat atau menenggelamkan diri di akhirat. Jadi dunia ini masih terus berjalan seperti ini, itu karena memang banyak manusia yang tidak betul-betul tenggelam di dalam akhirat. Ibu-ibu, beliau tidak lagi ngajar kita memuji bentuk kelalaian, tidak. Tapi beliau sedang menunjukkan bahwa kalau manusia hidup di dalam kesadaran penuh, imannya sempurna, akalnya jernih, dan tunduk pada kebenaran, maka perhatian mereka terhadap dunia itu betul-betul ditinggalkan. Ditinggalkan sama sekali. Sama sekali tinggalin. Mereka hanya mengambil dunia sekedar apa yang diperlukan sama mereka. Betul, mereka tidak akan rakus. Tidak akan memburu apa yang lebih dari sekedar cukup. Tidak menghabiskan usia mereka untuk menyenangkan tubuh mereka. Tidak akan berlama-lama dengan dunia, kecuali segalanya lebih banyak dihindari olehnya. Tapi justru karena itu, karena kondisi banyak yang seperti itu, dunia ini jadi ramai. Ada bangunannya, ada geraknya, bahkan ada ambisi di dalamnya. Pasarnya hidup, bangunannya berdiri, ada orang ambisi di dalamnya, dan manusia bekerja keras untuk membangunnya. Pertanyaannya, apakah ini bentuk pujian atau sindiran? Jawabannya, ini adalah sindiran yang halus. Apa sindirannya? Beliau ingin mengatakan, jangan buru-buru memberi kesimpulan bahwa kalau dunia sudah kelihatan seperti sekarang ini, berarti dunia sedang maju. Enggak, ibu-ibu. Enggak. Mau bukti, ibu? Mau bukti? Buktinya apa? Ternyata semakin maju dunia, semakin nggak nyambung anak-anak dengan ibunya. Nggak nyambung anak-anak dengan bapaknya. Mereka lebih nyambung dengan gadgetnya daripada nyambung dengan ayah dan ibunya. Nggak nyambung. Dikasih tahu nggak nyambung. Suruh sholat nggak nyambung. Diingetin nama Allah nggak nyambung. Nggak nyambung semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara dunia. Dengan kata lain, iya, kelalaian dunia menjadikan dunia dibangun. Tapi sisi negatifnya adalah setelah dunia ini dibangun dan terlihat maju, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa dunia ini telah maju. Jangan lupa, kalimat majunya dunia itu sekaligus menunjukkan rendahnya hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibu-ibu. Kenyataannya memang nggak akan ada orang yang sempurna imannya. Kayak kita lah gitu. Tapi kita disuruh apa? Disuruh ingat bahwa majunya dunia jangan buru-buru senang. Jangan buru-buru bahagia. Jangan buru-buru ngelihat indah. Jangan buru-buru ngelihat, wih ini mewah. Jangan ibu-ibu. Tapi lihatlah dunia. Apakah dunia itu mengantarkan kita untuk semakin dekat dengan Allah atau justru semakin jauh dari Allah? Lihatlah bagaimana dunia yang kita antarkan untuk anak cucu kita. Apakah semakin membuat dia kenal sama Allah atau bahkan lupa sama Allah, atau bahkan mereka mendeklarasikan dirinya sebagai orang ateis? Tidak sedikit ibu.
Anak-anak yang bahkan dulu ngajinya di pesantren. Gara-gara dia kenal dunia, dia melihat dunia lebih keren daripada hasil ngaji dia di pesantren, dia mengatakan, memang ya, dunia ini bisa maju karena manusianya, bukan karena yang menciptakan. Yang menciptakan nggak ada. Gitu. Dunia ini bisa hebat karena orang-orang yang ada di dalamnya bekerja keras, bukan karena hebatnya orang yang zat yang menciptakan, yang katanya menciptakan dunia, seperti kata orang-orang yang pernah ngajar saya dulu di pesantren. Itu kalimatnya begitu. Jadi hati-hati dengan dunia. Ibu-ibu, kita ini nggak sempurna imannya, jadi hati-hati. Makanya dihitung lagi sama ibu, habis dipulang dihitung lagi, baju mana yang mau disedekahin. Nah, satu, gitu. Barang mana yang mau dikasih sama orang. Agar apa? Agar kita tidak termasuk dan dituduh sebagai orang yang sibuk ngumpulin dunia, tapi lupa dan lalai bahwa di sekitar kita masih banyak orang yang butuh. Mereka nggak punya. Mereka nggak punya dunia. Lanjut. Sampai di sini bagian yang pertama, ibu-ibu kesimpulannya sudah jelas? Dapat ibu-ibu? Jelas. 1, 2. Sekarang bagian yang kedua, masih bab yang kedua. Wa haitsu sabaqatil masyiatul ilahiyatu wal iradatul azaliyatu bi'imarati dunya ila ajalin musamma wa huwa al-waqtu alladhi yuridu Allah subhanahu wa ta'ala fihi kharabaha wa i'damaha. Ketika Allah berkehendak dengan kehendaknya yang azali, dengan iradahnya yang azali, telah menetapkan bahwa dunia ini harus terus dibangun, terus berjalan sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, yaitu saat Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki keruntuhannya dan lenyapnya dunia. Falamma kana al-amru kadzalik, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah sampai pada ketentuan itu, iktawatil hikmatul balighati ghaflata aktsarin nas an haqaiqil umur. Hikmah Allah yang sangat dalam itu akan menuntun kita, bahkan menuntut kita melihat hakikat keadaan manusia sebenarnya berada di dalam kelalaian. Ibu-ibu, beliau ingin bilang bahwa ternyata keadaan manusia di dalam kehidupan itu akan dilihat ujungnya. Apakah dia lalai, lupa sama Allah, atau ingat sama Allah. Kapan itu, Bu? Saat sakaratul maut. Nanti saat sakaratul maut baru hakikatnya kita tahu apakah kita termasuk orang-orang yang ingat sama Allah atau orang-orang yang lalai sama Allah, ingat sama Allah dan menempatkan dunia pada tempatnya, atau lupa sama Allah karena terlalu banyak mengambil bagian dari dunia. Kita mau termasuk yang mana, Ibu? Bu? Mau termasuk yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Kita ingin jadi kelompok yang kedua, yaitu mereka yang ingat sama Allah. Kelompok yang pertama ya? Kelompok yang pertama ingat sama Allah dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Nanti semuanya akan terlihat. Bahkan setiap orang akan melihatnya di mana dia memposisikan dunia. Nggak bisa, Bu. Tidak bisa dibuat-buat, nggak bisa dibikin-bikin. Yang namanya husnul khotimah itu nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa.
betul-betul ujian yang sempurna dan tidak pernah bisa meleset dari keadaan saat kita hidup. Hidup kita itu akan menentukan kematian kita. Umumnya begitu? Iya, umumnya begitu. Meskipun ada yang nggak umum, ada orang yang meninggal dunia, saat meninggal dunia itu betul-betul berada pada posisi husnul khotimah, meskipun hidupnya berantakan. Tapi itu jarang, Ibu. Yang umum adalah mereka yang hidupnya terjaga, maka meninggalnya terjaga. Mereka yang hidupnya berantakan, maka nanti tertanda atau ada penanda yang jelas dalam kehidupannya. Maaf, kematiannya. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Bu, nggak bisa dibayangin, Ibu nggak bisa dibayangin. Ibu pengen ngebayangin kayak apa meninggalnya? Bu, coba dibayangin sekarang pengen meninggal kayak apa? Pengen meninggal husnul khotimah. Maka pertanyaannya sekarang, sejauh mana keterikatan kita sama dunia? Waktu Ibu bangun, pertama kali yang dicari apa, Bu? Nah, saya nggak terusin. Udah dijawab sama Ibu-Ibu. Oh iya, kalau lihat jam nggak apa-apa, boleh. Ya, kalau lihat jam boleh. Ya. Kalau lihat jam sih nggak apa-apa ya. Itu, ya. Lihat jam, habis itu dan seterusnya gitu ya. Jangan dan seterusnya gitu. Ya. Ya Allah, hatta imdammahu zalika wa qadahum ila imarati dunya wal iqbali 'alaiha wal jam'i li hutamiha wal i'radi 'anil akhirah wal ghaflati anha. Dengan semua kelalaian itu mereka didorong, bahkan seolah digiring. Pada saat hidupnya, dia bangun dunia. Dia taruh perhatian besar kepadanya. Dia kumpulkan bahkan serpihan-serpihan di dalamnya. Dan dengan itu semua, dia palingkan wajahnya dari akhir. Makanya ibu-ibu, kenapa anak-anak muda sekarang tuh kalau diajak ngobrol nggak nyambung? Sebab dia sibuk sama dunia. Nggak nyambung sama obrolan emaknya, nggak nyambung sama obrolan bapaknya. Mereka yang sudah sibuk sama kerja, mereka yang sudah sibuk sama karir, nggak nyambung ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kalau punya anak yang masih nyambung diajak ngobrol sama ibu-ibu, bersyukur ibu-ibu. Berarti dia masih menempatkan ibunya jauh dari segalanya. Bagi dia, apa yang sedang dia kejar ini bukan untuk dirinya, tapi untuk ibunya. Untuk membagi nilai kemanfaatan kepada orang-orang sekitarnya. Bukan untuk memperkaya dirinya, bukan untuk ganti mobil sebagai bentuk status sosial yang sedang dia kejar, bukan untuk pindah rumah agar menunjukkan bahwa dia termasuk orang-orang kaya dan tinggal di rumah yang elit, bukan. Tapi dia ingin menunjukkan bagaimana Allah telah memberikan rasa kepada dia, yang dia tunjukkan rasa syukur itu dengan memberi nilai kemanfaatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia nggak peduli penilaian manusia, nggak peduli pandangan manusia terhadap dia, nggak peduli apapun yang dikomentari oleh manusia untuknya. Bodoh amat. Wa fil hadis ma yunabbi'u ala ma zakarnahu idh warada anhu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya daru man la dara lahu wa malu man la mala lahu wa laha yajma'u man la aqla lahu. Ada isyarat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan apa yang barusan dibahas. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan ad-dunya daru man la dara lahu. Dunia adalah rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah. Wa malu man la mala lahu. Dunia adalah harta bagi orang yang tidak punya harta.
walaha yajma'u man la aqla lahu. Dan demi dunia itulah orang tidak berakal sibuk mengumpulkannya. Apa maksud dari perkataan Nabi Muhammad SAW ini? Dunia adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Maksudnya, orang yang kehilangan keinginan dan pandangan terhadap akhirat akan menjadikan dunia seakan-akan tempat tinggal abadinya. Kalau kita kan ngerasa rumah kita mana, Bu? Bu, rumah kita di akhirat. Rumah kita di dunia teh butut, Ibu butut. Bocor, kudu diperbaiki. Rumah kemasukan tikus. Kecoa di mana-mana. Ada WC di dalam rumah yang bau. Nggak ada, Bu, nggak ada WC yang wangi. WC dalam rumah. Dulu mah WC di luar rumah, Ibu-ibu. Zaman dulu, zaman orang tua kita, nenek-nenek kita, uyut-uyut kita, WC itu di luar rumah. Nggak ada WC di dalam rumah. Sekarang WC bukan di dalam rumah, di dalam kamar. Padahal tempat yang, ya memang begitu tuh desain zaman sekarang, Ibu. Nggak bisa dihindari rumah juga begitu, rumah kontrakan yang ada. Beli rumah juga begitu sekarang. Rumah teh baru elit disebut kalau ada kamar di dalam, ada WC dalam kamar. Masya Allah, dulu mah di luar, sebab tempat najis dianggapnya. Ya beda lah, zaman berbeda. Tapi kita nggak, ya mudah-mudahan nggak dituduh sama Allah sebagai orang yang sedang bangun dunia. Tapi sedang ingin mendapatkan kemudahan untuk datang padanya. Ya Allah, kalau kamar mandi saya di luar teh, ya Allah jauh, ya Allah. Tetap pengen kamar mandi di dalam, kenapa? Supaya gampang sholat tahajud, ya Allah. Meskipun sampai sekarang teh belum, baru niat, ya Allah. Belum, tahajud mah belum, baru niat sebenarnya. Ya Allah, ya Rabbi. Berikutnya. Wa malu man la mala lahu. Dunia adalah harta bagi orang yang tidak punya harta. Apa maksudnya? Orang yang miskin dari kenal sama Allah, qanaah dengan dunia, tenang dengan sujudnya, akan menggantung atau menggantungkan kekayaan itu pada apa yang didapat di dunia. Prestis, status. Jadi status di dunia itu dikejar betul, Bu. Jabatannya, titelnya, apa yang dimilikinya, itu betul-betul ingin menunjukkan jati dirinya. Seberapa hebat saya telah mendapatkan dunia. Makanya saya waktu itu ditanya sama anak muda. Yang baru memulai karirnya. Beliau nanya, Ustaz, boleh nggak sih ambis itu, boleh nggak? Ambisius. Jawabannya boleh. Asal ambisimu untuk membagi nilai kemanfaatan. Kalau kamu jadi karyawan biasa, mungkin kamu tidak akan bisa membagi nilai kemanfaatan lebih luas. Tapi kalau kamu jadi manajer, kamu akan bisa memberi nilai kemanfaatan yang lebih luas. Tapi batasannya cuma di situ. Bukan untuk menunjukkan jati diri, keadaan, atau statusmu di hadapan manusia. Ambisimu silahkan kejar untuk sampai pada level tertentu. Tapi untuk berbagi nilai kemanfaatan sebesar-besarnya. Batasan itu boleh. Lebih dari itu tidak boleh. Tapi yang namanya dunia nggak begitu, ibu-ibu. Mainnya nggak begitu. Orang tuh kalau sudah di atas lupa ngasih manfaat sama orang. Sebab dia sedang mempertahankan status dirinya. Tidak boleh turun statusnya. Tidak boleh hilang anggapan manusia tentangnya. Dan tidak boleh hilang perhatian manusia darinya.
Begitu. Gitu keadaan dunia mah. Yang berikutnya, walaha yajma'u man la aklalahu. Dan demi dunia, orang tidak berakal sibuk mengumpulkannya. Bukan berarti orang yang ngumpulin dunia itu tidak cerdas, bukan. Boleh jadi dia hebat, cerdas dalam urusan dunia, mendalam, dia tahu. Tetapi dia kehilangan akal yang paling penting. Dia lupa akibatnya. Dia tidak pernah memikirkan fananya. Akal yang tahu apa yang harus dikejar, dan akal yang tahu mana yang harus ditinggalkan. Iya, dia bukan tidak cerdas, dia cerdas, tapi hilang cara pandang, cara berpikirnya untuk kehidupan masa yang akan datang. Dia miskin akal batin, gitu. Akal batinnya miskin. Ibu-ibu, Bu, sampai sini jelas? Jelas? Jadi boleh nggak kita mengambil dunia? Batasannya? Sesuai dengan kebutuhan. Kalau lebih berarti untuk apa, Bu? Nilai kemanfaatan. Jangan lupa itu, Bu. Kalau lebih harus untuk nilai kemanfaatan. Ibu punya mobil. Bu, punya mobil. Dipakai apa mobilnya? Shoppingnya untuk pribadi atau untuk orang lain? Pernah dipakai nggak untuk orang lain? Dipinjem boleh nggak? Direntalin boleh nggak? Dipinjem boleh? Saya pinjam atuh. Gitu, Ibu. Maksudnya untuk nilai kemanfaatan. Kalau ada saudara yang pinjam, ya jangan pelit tuh, Ibu. Kalau ada orang yang mau diantar ke mana, ke rumah sakit kah, kemana, ya bantu atuh gitu. Selagi masih bisa, Ibu-ibu, kita tuh hidup ini, Bu, ya. Ini rumus yang paling gampang untuk hidup. Hiduplah atas dorongan basiroh. Hiduplah atas dorongan basiroh. Jangan lupa, Ibu-ibu, basiroh itu ngasih sinyal sama kita, akan selalu ngasih sinyal. Masalahnya cuma satu, apakah dia akan didengar atau justru kalah sama nafsu? Didengar atau justru kalah sama nafsu? Kalau ada keretek hati dan dia konsisten, itu dari basiroh. Tapi kalau ada keretek hati, dia berubah-ubah, itu pasti dari nafsu. Dan biasanya nafsu itu makin lama makin indah, dibuat makin indah, makin indah, biar kita jatuh ke dalamnya. Tapi kalau basiroh, itu selalu kadang nggak enak, tapi dia konsisten. Enggak, itu basiroh. Jangan, itu basiroh. Sebab basiroh konsisten, tidak pernah berubah. Gitu. Keretek hati ambil itu. Kasih ya tuh. Habis itu kasih ya tuh, jangan pelit. Kasih ya tuh, gitu. Itu teh basiroh gitu. Kasih, ngeselin tau. Dia mah kalau dia dikasih tuh nggak pernah berterima kasih. Basiroh bilang jangan dikasih. Konsisten gitu. Begitu basiroh. Itu bedanya basiroh sama nafsu. Makanya kalau sudah datang keretek hati, tanya. Beneran nih? Iya bener. Kasih. Enggak, saya nggak mau. Uji aja kebalikannya. Dia kalau konsisten itu pasti basiroh. Kalau dia konsisten itu pasti basiroh. Uji aja kebalikannya. Jangan pergi, enggak saya mau pergi. Jangan pergi, enggak saya mau pergi. Jangan pergi, sebentar aja. Jangan pergi. Kok basiroh? Gitu, Ibu-ibu. Saya nggak mau pergi, pergi atuh, sebentar aja. Enggak, saya nggak mau pergi. Ini teh silaturahim. Nafsu dah. Nafsu. Yang ada ternyata gibah dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Gibah itu, Bu, kalau kita berada pada satu kumpulan, meskipun kita datang terlambat tetap nyambung. Namanya gibah tuh begitu, Bu. Kita datangnya terlambat setengah jam, yang lain sudah kumpul, sudah ngobrol ke sana kemari, kita datang bisa nyambung. Gibah bisa begitu. Begitulah hebatnya gibah.
sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ya. Gibah lah gitu. Luar biasa tuh gibah. Canggih itu gibah, setan lah bisa begitu tuh, bisa nyambungin obrolan. Padahal nggak nyambung itu, setengah jam udah beres, udah lewat. Ada yang datang sejam kemudian, bisa nyambung juga. Nah, itu gibah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Wa qala ba'du salafus salih, berkata sebagian salaf salih rahimahullahu ta'ala, khuliqabnu Adam ahmaq, anak Adam ini diciptakan di bagian dari kebodohan. Walaula dzalika lam yahna lahu al-aish. Kalaulah tidak demikian, hidup tidak akan terasa mudah baginya. Saya bahas. Di sini ada kalimatnya deh. Jadi manusia itu diciptakan ya bodoh gitu. Kalau bukan karena itu maka hidupnya tidak akan nyaman. Maksudnya apa? Bukan manusia diciptakan hina, bukan. Tapi ada bagian dari diri manusia yang cenderung mudah tertipu, mudah terpesona, mudah merasa tenang. Ada bagian dari tabiat manusia yang kalau tidak diobati akan membuat dia betah di dunia. Adanya lapisan kebodohan itu menjadikan mereka akan terus membangun seolah tinggal lama di dalamnya, menyimpan seolah bakal terus bahkan dinikmatinya, bahkan terus berangan-angan seolah kematian masih jauh, masih 40. Berarti hitungan saya kan bapak saya 75, berarti masih ada waktulah 35 tahun lagi. Ya cukup lah insya Allah. Ternyata umur 41 tahun meninggal dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya tabir ini dibuka sama Allah, mungkin banyak manusia tidak sanggup memilih dunia, nggak sanggup. Nggak mau, ngapain sih? Yang ada aja biasa aja. Nggak sanggup. Dia akan berusaha untuk menjadikan dunia hebat bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh guru-guru kita, lakukan oleh orang-orang tua kita. Dia mau mereka biasa aja. Yang penting anaknya hebat, yang penting anaknya hebat, yang penting anaknya hebat. Begitulah cara kita memandang dunia yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita nggak masuk di dalam kalimat ini. Mudah-mudahan kita tidak masuk di dalam apa yang digambarkan oleh Imam Al-Haddad. Kesimpulannya apa, Bu? Dunia ini akan terus dibangun, jangan tertipu. Bahwa dibangunnya dunia bukan menunjukkan dunia ini maju. Tapi justru sebaliknya, dunia ini membuat kita semakin jauh dari Allah. Seandainya kita hidup di dalam keadaan itu, maka posisi kita ambil dunia sebutuh kita. Seandainya dilebihkan, jangan buru-buru dijadikan sebagai kesenangan, tapi di dalamnya ada titipan Allah untuk kemanfaatan orang lain. Titik, selesai. Beres. Orang yang kayak ini hidupnya nggak bakal nuntut, Bu. Nggak bakal nuntut ini, nggak nuntut itu. Ibu, saya perlu mendeklarasikan kepada ibu-ibu. Saya bersyukur, ibu. Bersyukur Allah memberikan saya karunia seorang istri yang sampai hari ini nggak nuntut apa? Nggak nuntut. Alhamdulillah nggak nuntut. Nggak nuntut dibeliin ini, nggak nuntut dibeliin itu. Kasih sih, kasih kode-kode gitu. Tapi kalau nggak ada ya nggak lupa, nanti nanya lagi. Aku pengen deh dibeliin ini, apa namanya, daster. Lupa tuh saya tuh gitu. Terus baru kebeli sebulan kemudian, kebeli, tapi ya sebulan kemudian. Itu juga karena memang sudah banyak
sudah masuk angin lah, sudah masuk angin. Sudah banyak bagian-bagian yang angin itu masuk akhirnya gitu. Sudah kebeli. Terus pengen ini, ya itu ngomong. Tapi nggak pengen skincare, nggak pengen. Bahkan saya tawar-tawarin nggak mau. Ini aja, muji tawar-tawarin gitu. Sekali-kali berangkat sama anak tuh ke mana namanya, ke totok wajah sebetulnya gitu. Dibersihin wajah, kemudian supaya seger gitu, facial. Ya sekali-kali berangkat. Dikasih 300, banyak amat, alhamdulillah gitu ya. Bahasa itu tuh bahasa yang menurut saya itu menyenangkan. Karena ibunya begitu, Bu, anak-anak tuh ikut ibu. Karena ibunya begitu, anak-anak juga begitu. Mereka tidak terlalu banyak untuk banyak. Jadi bersyukurlah, saya bersyukur itu. Dan saya mensyukuri itu. Tidak akan syukur ini kemudian dikhianati dengan apapun juga. Nah, insya Allah dijaga. Sebab mahal. Tidak nuntut itu mahal. Tidak nuntut itu mahal. Zaman sekarang anak-anak tuh pengen nikahnya di KUA. Hebat itu. Hebat itu. Apa yang dipikirin? Lebih baik nabung untuk apapun setelah nikah. Daripada untuk pernikahan habis-habisan, bahkan ngutang, habis itu hidup sengsara. Sebab yang kaya bapak emaknya. Yang kaya itu bapak ibu. Kita mah nggak kaya ibu. Yang kaya mah emak bapaknya. Yang dikasih kekayaan yang dulu nggak punya apa-apa, kemudian jadi kaya. Itu emak bapaknya. Anaknya enggak. Hartanya dia ya harta saat dia memulai kehidupannya selesai. Dan begitulah menghadapi dunia. Dah, gitu aja. Bersyukurlah kita kalau punya keluarga yang tidak banyak nuntut. Bersyukur ibu-ibu, syukuri. Itu saya syukuri betul. Itu hadiah. Bagi saya itu adalah hadiah yang luar biasa. Yang harus saya jaga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan ibu sekalian? Jelas? Aman? Oke. Nanti yang ketiga baru kita akan bahas tentang keadaan. Kalau tadi bagaimana memandang dunia, kalau yang berikutnya keadaan zaman. Gitu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Yang Ghazali pendek-pendek, tapi dalam Bu, dalam. Pendek tapi dalam. Penjelasan tuh, ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah. Ada pertanyaan ibu-ibu? Cukup. Ada. Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pertanyaan ini kurang aneh gitu ya. Karena begini, kita tadi sudah mendengarkan apa yang dikemukakan oleh Ustaz. Tapi dalam hal ini yang kita itu ingin, karena kita sudah tua ya Ustaz ya. Tentu ini artinya itu ke anak cucu kita ya. Bagaimana itu Ustaz supaya mereka itu bisa berpandangan seperti yang Ustaz terangkan bahwa artinya dunia itu adalah akhirat. Nah itu mungkin kira-kira tipsnya seperti apa Ustaz untuk menghadapi anak cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus sekali Ibu ya. Ibu-ibu mungkin kalau kita mah udah nggak mikirin Ibu. Ibu-ibu udah sesuai dengan apa yang disampaikan, udah sesuai dengan apa yang kita pelajari. Samalah insya Allah. Sudah bisa lah stay di situ. Pertanyaannya bagaimana dengan anak cucu kita? Ibu sekalian, pendidikan dasar yang mereka terima di rumah itu harus tuntas. Pendidikan dasar itu cara pandang, cara berpikir mereka. Yang mahal itu bukan apa yang mereka pelajari, tapi jadi cara pandang, jadi cara berpikir. Makanya di dalam pengajian, maksudnya pengajian, saya ingat betul tuh Abi itu. Abi kalau pengajian tuh banyak ngobrolnya, banyak ngajarin cara pandang, cara berpikir. Karena cara pandang, cara berpikir tuh jauh lebih penting daripada apa yang kita baca itu. Yang kita baca itu ada berkahnya Masya Allah. Tapi habis itu kemudian cara pandang apa yang sedang kita ajarkan kepada orang.
Kan ngaji itu cara pandang. Makanya Abi tuh ngobrolnya lebih banyak daripada apa yang dibaca. Sebab ingin nganterin murid untuk ngerti dan sampai paham bagaimana cara pandang yang benar. Itu harus terjadi. Jadi cara pandang itu harus terjadi. Harus ngaji lah bahasanya begitu. Anak-anak harus ngaji. Anak cucu harus ngaji. Tidak bisa tidak. Sebab kalau mereka nggak ngaji, miskin ilmu. Miskin ilmu. Mereka nggak tahu. Semuanya serba abu-abu. Kalau gini kan jelas. Ini udah jelas, Bu. Digambarkan gambaran dunia itu jelas. Kalau mereka nggak ngaji, jadi abu-abu semua. Satu. Yang kedua, kalau cara pandang mereka sudah benar, maka berikutnya ujian cara pandang. Karena cara pandang itu harus diuji. Diuji oleh tempat, diuji oleh waktu. Tempat mereka dan waktu mereka. Di dalam pergaulan mereka, itu akan menguji cara pandang mereka. Apakah dia betul menjalankan cara pandang itu? Kuat nggak? Kokoh nggak cara pandangnya? Kita bisa ngelihat. Oh, dia mulai berubah nih sedikit demi sedikit. Diingetin. Karena anak pesantren itu diujinya bukan waktu di pesantren. Diujinya itu kalau sudah keluar dari pesantren. Waktu di pesantren belum. Nanti kalau sudah keluar dari pesantren baru teruji. Apa yang didapatnya itu diuji di lapangan, diuji oleh waktu, diuji oleh tempat di mana dia tinggal. Gitu. Baru kelihatan. Selama belum diuji, belum. Dan disitulah kita bisa tahu di mana harus menambal apa yang kurang. Pergaulan zaman sekarang tuh Masya Allah, Ibu. Masya Allah. Kalau nggak dikuatin dengan ilmu, astagfirullahaladzim. Kalau kita lihat anak-anak kita belok, kita juga pernah belok kok dulu. Balik lagi nggak? Alhamdulillah balik lagi. Kita juga berharap mereka yang belok balik lagi. Ibu-ibu, cobaan yang paling besar tuh siapa? Cobaan yang paling besar tuh kalau ibunya sudah ngajinya makin dalam, anaknya dicobanya lebih gede. Lebih gede. Anaknya ustadz, cobaannya lebih gede, ibu-ibu. Anaknya ibu yang ngaji, sekarang kan ibu-ibu kan ini ibu-ibu kader. Udah berapa tahun ngaji? Bu, bukan kader. Ibu-ibu kader sudah berapa tahun ngaji, Bu? Udah ada 20 tahun. Lebih, ada yang lebih 20 tahun. Ada yang 10 tahun. Ada yang 5 tahun. Masya Allah, udah lama ibu ngaji, udah lama. Pertanyaannya adalah, apakah ibu-ibu sudah kuat? Sudah kuat. Sudah bisa menguji diri, sudah bisa menguji orang-orang sekitar anak-anak. Dan bisa menguatkan mereka. Maka ambil kesempatan itu untuk menguatkan mereka. Tapi jangan lupa, karena ibu-ibu sudah ngerasain bagaimana nikmatnya ilmu, antar juga mereka untuk ngaji, ibu-ibu ngaji. Sesibuk apapun ngaji. Kalau nggak bisa bikin pengajian di rumah. Nggak bisa kumpul, minimal sebulan sekali. Udah lumayan itu, Bu. Sesibuk apapun, bikin sebulan sekali. Siapa yang ngajar? Mau usah orang lain. Yang ngajar teh ibunya, neneknya. Kumpul, nenek mau nasehatin. Begitu. Semakin sering mereka kumpul, semakin banyak nasihat yang sampai kepada mereka tentang kehidupan yang sebenarnya, semakin kuat mereka menghadapi apa yang harus mereka hadapi, nggak akan rusak. Itu kurang lebih. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana menyikapi anak yang selalu nggak pernah mengeluh sama sekali? Karena kita tahu keadaan bagaimana. Kita harus bersikap bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Bagus, Bu. Bagus, gak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh kepada ibunya, bagus. Bisa jadi pilihan itu diambil supaya nggak ngerepotin ibunya, supaya nggak jadi pikiran ke ibunya.
tapi ibunya dari jauh tetap memperhatikan. Jangan sampai dia tidak cerita, tapi dia tidak mampu keluar dari masalah itu. Masalahnya di situ. Tiba-tiba kita dengar lagi gonjang-ganjing. Wah, itu jangan begitu, ibu-ibu, jangan tiba-tiba begitu. Gitu. Tetap, memang dia nggak pernah cerita, tapi kita terus melihat dan memperhatikan. Jangan sampai tiba-tiba sudah sampai pada puncaknya. Udah gede aja masalahnya. Ternyata bukan dia nggak mau cerita, bukan hanya sekedar dia nggak mau cerita, tapi masalah tidak pernah diselesaikan, itu jadi masalah juga. Gitu. Cukup perhatian kita lah. Nggak apa-apa, nggak usah kita tanya, sebab dia nggak mau cerita. Jangan memaksakan minta cerita dari orang yang tidak mau bercerita. Nggak bisa, Bu, kalau memang nggak mau cerita, nggak akan cerita, Ibu. Nggak akan cerita. Apalagi kalau modelnya memang begitu, tertutup, nggak akan cerita. Mau dipaksain kayak apapun susah, Ibu. Kasih air doa, nggak ngomong. Nggak akan cerita. Jadi biarkan, tapi tetap dibantu sama kita dari jauh. Lewat apa? Perhatian kita bisa lewat doa. Perhatian kita bisa lewat kekuatan yang nanti menguatkan dia untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi doanya ibu nggak ada batas, tidak ada batas. Antara langit dengan ibu nggak ada batas. Jadi itu saja yang bisa kita bantu. Perhatian kita lewat apa? Itu lewat doa, lewat zikir, lewat wirid, lewat kebaikan yang bisa kita bagi kepada mereka. Mudah-mudahan itu jadi penguat hidup mereka. Bukan tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi yang kita khawatirkan cuma satu, dia tidak kuat melewati masalah. Masalah itu nggak mungkin ada ya. Ibu-ibu, dasarnya kita nggak mungkin nggak kuat lewatin masalah. Nggak mungkin. Pasti kuat, ibu. Pasti kuat. Karena Allah tidak mungkin kasih cobaan yang di luar dari batas kemampuan kita. Nggak mungkin, ibu. Kan kemarin kita udah bahas. Allah tidak menciptakan luka di dalam cobaannya. Allah tidak menciptakan luka di dalam musibahnya. Tidak ada luka yang terjadi kalau kita dicoba sama Allah. Nah, Allah nggak ngelukain kita. Justru Allah ingin membuat kita lebih dekat sama Allah. Gitu, ibu-ibu. Makanya jangan celah cobaan. Bisa jadi ibu-ibu dijauhkan dari orang-orang yang justru menjauhkan ibu dari Allah. Atau menyelamatkan ibu-ibu dari apa yang harus diselamatkan. Kadang-kadang kita nggak tahu, taunya baru nanti. Gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan kita keluar dari sesuatu, karena kita tahu kalau kita bertahan banyak sekali masalahnya, banyak sekali fitnahnya, banyak sekali dosa. Maka kita ambil keputusan, kita keluar. Tetapi karena orang-orang yang tahu keputusan kita harus seperti apa, terjadi fitnah di mana manusia. Begini, Masya Allah. Jadi dalam menghadapi hal seperti ini, sikap kita seperti apa? Jadi sepertinya mereka pun yang lebih tahu dengan apa yang kita telah ambil perusahaan ini. Masya Allah, Ustaz. Gimana? Jalan atau solusi? Nah, fitnah itu tidak akan pernah berhenti, Bu. Namanya fitnah, itu nggak akan pernah berhenti. Tujuan fitnah itu kan cuma satu, untuk membuat kita memiliki hati yang terus kotor. Tujuan fitnah itu. Maka kita tidak akan ikut ritme itu, Bu. Nggak akan. Mau difitnah kayak apa saja, bodoh amat. Senyumin aja. Ibu. EGP masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau bisa sebelum masuk sudah dikeluarin. Keluarin. Nggak ngaruh, ibu, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Apapun yang biasanya kita nggak pengen denger, pasti nyampe, ibu nyampe. Apa aja nggak pengen denger tuh nyampe. Tujuan mah cuman pengen hati kita kotor, udah selesai. Udah biarin aja. Perlu nggak kita tabayun? Kita hanya perlu tabayun kalau ditanya, udah selesai. Kalau nggak ditanya nggak usah tabayun, ibu.
Kalau nggak ditanya nggak usah tabayun. Dan tabayun pun itu kalau ditanya sama apa yang perlu kita jelasin. Kalau nggak perlu nggak usah. Orang ini mah nggak terlalu perlu kita tabayunin, nggak usah, nggak perlu ini. Kenapa? Mengulang-ulang cerita lama teh capek, Ibu. Mengulang cerita yang sama, capek. Kalau capek Ibu mendingan Ibu rekam, nanti kalau sudah suruh orang denger gitu. Ini ceritanya. Kenapa? Ini udah ke 129 kali cerita. Capek Ibu, capek gitu ya. Semirin aja deh gitu. Udah sebodoh amat lah gitu. Harus begitu hidup. Kalau nggak begitu kita akan akhirnya jadi kotor hati. Nggak boleh. Kita tidak boleh membebani hati dengan sesuatu yang jelek. Nggak boleh. Nah, biarin aja. Semua yang jelek-jelek itu nanti akan ada, maksudnya akan selesai pada waktunya. Dan kebenaran akan tersingkap pada waktunya. Nggak akan, Bu. Kebenaran itu nggak akan hilang, nggak akan. Kita bisa menyuarakan kebenaran dengan cara yang lain. Nggak usah dengan tabayun, tapi dengan cara yang lain. Bagaimana? Jalan terus aja. Lanjut perjuangan terus aja. Begitu Ibu, lanjutin aja. Bismillah. Bismillah. Hidup itu harus berlanjut, nggak boleh mandek. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh jadi mundur gara-gara kita di fit. Nah, jangan. Seneng ya. Kalau kita hancur hidup, yang fitnah kita seneng banget, Bu. Alhamdulillah. Seneng Ibu. Udah, bismillah, jalan terus. Gitu ya. Gitu kurang lebih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sekalian, kita tutup dengan doa. Ini kebetulan saya juga ada jadwal berikutnya di KRR, ibu-ibu TK Safinah, orang tua murid. Kita tutup dengan doa. Ada yang minta didoakan. Yang pertama, yang meninggal dunia, Ipar Bu Joko, Deliani binti Haji Ahmad Sulaiman. Dan yang berikutnya yang akan dioperasi, Ibu Retno Endah Susanti binti Sidik Pramono. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima iman Islam dari keluarga kita, saudara kita yang meninggal dunia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengafiahkan keluarga kita, saudara kita yang akan dioperasi. Bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bi barakatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah an taftaha lana bi kulli khair wa an tajma'ana min ahlil khair wa an tu'aminana ya maulana mu'amanataka li ahlil khair. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim ya Allah ya Rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dikabul jabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lanjut langsung.